కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. Namaskaram. Welcome to Vidya Varadhi program. Hello children, how are you? Are you ready with your textbooks, notebooks and pens? Okay, let us start our session with Ek Bharat and Shrestha Bharat. Children, this is the idea of a sustained and structured cultural connect between denizens of different region was mooted by Prime Minister Shri Narendra Modi during the Rashtriya Ekta Divas held on 31st October 2015. To commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Honorable Prime Minister propounded that cultural diversity is a joy that ought to be celebrated through mutual interaction and reciprocity between people of different states and UTs in the country would be paired with another state or union territory for a year, during which they would carry out a structured engagement with one another in the spheres of language, literature, festivals, cultural events and tourism. Okay? Ek Bharat Shrestha Bharat program aims to enhance interaction and promote mutual understanding between people of different states and UTs through the concept of state pairing. Okay? Okay. Today we are going to learn the lesson Maestro with a Mission. So, QR code for this lesson is YAYLTT. Children, please download QR code in your smartphone. Okay? Okay, now we will start our lesson with We Love Reading. We love reading. As a part of We Love Reading, today we are going to learn some words. See here, M-A-E-S-T-R-O, maestro. This is pronounced as maestro. Say after me, all of you, M-A-E-S-T-R-O, maestro, maestro, maestro. Next, passion, P-A-S-S-I-O-N, passion, P-A-S-S-I-O-N, passion. Okay? Next, mission, M-I-S-S-I-O-N, mission. Say after me, mission, mission, M-I-S-S-I-O-N, mission. Cousin, C-O-U-S-I-N, cousin. Okay? Cousin, C-O-U-S-I-N, cousin. Aspiration, A-S-P-I-R-A-T-I-O-N, aspiration, aspiration. Next one, condition, C-O-N-D-I-T-I-O-N, condition, condition. Next, N-U-A-N-C-E, nuance. Say after me, nuance, nuance,
N-U-A-N-C-E, nuance. Next one, initial, I-N-I-T-I-A-L, initial, I-N-I-T-I-A-L, initial. Next one, this is somewhat difficult, okay. Now I will tell you, say after me. C-O-N-N-O-I-S-S-E-U-R-S, connoisseurs. C-O-N-N-O-I-S-S-E-U-R-S, connoisseurs, 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 okay. If you want to check the pronunciation, you can ask Google also, okay. Once again, C-O-N-N-O-I-S-S-E-U-R-S, connoisseurs, okay. Disciple, D-I-S-C-I-P-L-E, disciple, disciple, okay, disciple. Stupendous, stupendous, S-T-U-P-E-N-D-O-U-S, stupendous. Are you noting down? Okay, note down, all of you. Stupendous, S-T-U-P-E-N-D-O-U-S, stupendous. Next, honor, H-O-N-O-U-R, honor. Choreography, C-H-O-R-E-O-G-R-A-P-H-Y, choreography, C-H-O-R-E-O-G-R-A-P-H-Y, choreography. Next, oblivion, O-B-L-I-V-I-O-N, oblivion, okay. Try to learn all these spellings and pronunciation. Next, see here, a great dancer picture it is, you know very well. She is Sudha Chandran, okay, a great dancer who lost her two legs in an accident. Even though she faced so many problems, she dedicated her life to the dance field, okay. She is Sudha Chandran. Next, see here, this picture is from your textbook. You can refer in your textbook also. He is Vempati Chinna Satyam. He is Vempati Chinna Satyam. See here, dance poses. Now, we are going to learn a lesson, Maestro with a Mission. Maestro. Just now we learned the pronunciation. Maestro. How to pronounce? Maestro. M-A-E-S-T-R-O. Maestro. Maestro with a mission. The 18-year-old lad, a dropout from the school, left his house for Madras with just 2 rupees in order to realize a dream. It was the passionate dream he was driven by. He wanted to elevate the status of an art form he had learnt from his great gurus. He decided to dedicate his life for the enrichment of that art form. The place where he started was a village about 50 kilometers away from Vijayawada in Krishna district. He walked all the way. On his way, he fed himself on plantains and water. The lad was Vempati Chinna Satyam, who later came to be known as Dr. Vempati Chinna Satyam, and the place where he started from was Kuchipudi, and the art form he was passionate about was Kuchipudi. He was too big in his aspiration. He faced many hardships in his childhood. He was humiliated by his teacher and declared as unfit to learn Kuchipudi. Yet he remained determined.
He was taught by Tadepalli Peraya Sastri and Vedantam Lakshmi Narayana Sastri. He decided his life to Kuchipudi art form. He established Kuchipudi Art Academy in Chennai in 1963. He directed dance sequences in many films. As many as 180 solo items and 15 dramas were composed and choreographed by him. His distinguished disciples include Yamini Krishnamurti, Hema Malini, Shobha Naidu, etc. Andhra University awarded him an honorary doctorate in 1980. TTD made him the Asthana Natyacharya in 1976. The Government of India awarded him Padma Bhushan. He led an illustrious, see this word illustrious, ILLUSTRIOUS, illustrious. He led an illustrious life of 83 years and breathed his last on 29th July 2012. Vempati remains at the center stage of Kuchipudi's search as a classical dance form in modern India. Hence, he can rightly be called maestro with a mission. Now we will see one by one all the passages. Okay, maestro with a mission. What is the meaning of maestro? A great performer of an art form. What is mission? A great aspiration to achieve something. Okay, so maestro with a mission ante ikkada oka goppa unnata ఆశయంతో ఒక గొప్ప దాన్ని సాధించాలి, ఒక ఉన్నతమైనటువంటి డాన్స్ ఫామ్లో ఉన్నతంగా రాణించాలి అనేటటువంటి ఒక ఆశయంతో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే వెంపటి చిన్న సత్యం. ద 18-year-old lad means a boy, 18 years boy. The 18-year-old lad, a dropout, you know very well, dropout means who is away from the school, okay, who stops education. So, the 18-year-old lad, a dropout from the school, left his house for Madras without just 2 rupees in order to realize a dream. Realize అంటే ఏంటి? ఒక కలను నిజం చేసుకోవడానికి. డ్రీమ్ మీన్స్ కల కదా, మనకు తెలుసు. ఒక కలను నిజం చేసుకోవడానికి తన చేతిలో కేవలం 2 రూపాయలతో ఒక అబ్బాయి తన స్కూల్ని, తన చదువుని మానేసి ఇంటి నుంచి మెడ్రాస్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇట్ వాస్ ద ప్యాషనేట్ డ్రీమ్ హీ వాస్ డ్రైవెన్ బై. తన ఆశయం, తన కల ఏంటి? ఒక గొప్ప డాన్సర్ కావాలని. ఆ కోరిక ఎంత బలమైందంటే తన ఇంటిని, తన చదువుని కూడా వదిలేసి ఆ అబ్బాయి, ఆ 18 సంవత్సరాల అబ్బాయి మెడ్రాస్కి వెళ్ళిపోయాడు. He wanted to elevate the status of an art form he had learnt from his great gurus. ఆయన తన గురువుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప నాట్యాన్ని చాలా గొప్పగా ప్రజలందరికీ తెలిసేలాగా ఉన్నత స్థానంలో చూడాలని కోరుకున్నాడనమాట. దానికి చాలా మంచి ప్రాచుర్యం కల్పించాలని అనుకున్నాడు. He decided to dedicate his life for the enrichment of that art form. తన జీవితం అంతా కూడా, డెడికేట్ మీన్స్ అంకితం చేసేయాలనుకున్నాడు. తన జీవితంలో ఏదైనా ఉంది ఒక ఉన్నత ఆశయం అంటే ఏంటంటే కూచిపూడి అనేటటువంటి ఊరి నుంచి వచ్చిన ఈ అబ్బాయికి కూచిపూడి డాన్స్కి చాలా ప్రాముఖ్యతను కల్పించాలని ఒక గొప్ప ఆశయంతో తన గురువుల దగ్గర నుంచి ఏమైతే నేర్చుకున్నాడో దానికి చాలా మంచి ప్రాచుర్యం కల్పించాలి, ఒక స్టేజ్, ఒక స్టేటస్ అనేది కల్పించాలి అని ఒక ఉన్నత ఆశయంతో ఇంటి నుంచి చదువును కూడా వదిలేసి కేవలం చేతిలో 2 రూపాయలతో మెడ్రాస్కి బయలుదేరిపోయాడు. అలాగే తన జీవితం మొత్తం చివరి ఊపిరి పీల్చే వరకు కూడా తన జీవితం అంతా కూడా ఆ డాన్స్ ఫామ్కే డెడికేట్ చేశారనమాట ఆయన.
The place where he started was a village about 50 kilometers away from Vijayawada in Krishna district. తను ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు అంటే ఒక కృష్ణా జిల్లాకి 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి కూచిపూడి అనే ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి ఆయన బయలుదేరడం జరిగింది. హీ వాక్డ్ ఆల్ ద వే. ఇప్పట్లాగా ఆ రోజుల్లో సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల చాలా దూరం మొత్తం నడకతోనే ఆయన తన విలేజ్ నుంచి కూచిపూడి అనే విలేజ్ నుంచి కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కూచిపూడి అనే విలేజ్ నుంచి మెడ్రాస్ వరకు కూడా తన నడకతోనే ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఆన్ హిస్ వే హీ ఫెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ప్లాంటైన్స్ అండ్ వాటర్. ప్లాంటైన్స్ అంటే ఒకలాంటి అరటి పండు లాంటిది అనమాట. బనానాస్, జస్ట్ లైక్ బనానాస్, సమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బనానా, ఏ ఫ్రూట్. సో కేవలం 2 రూపాయలు ఉండడం వల్ల దారిలో కేవలం మంచినీళ్ళు, ఆ ఫ్రూట్స్ తిని తన ప్రయాణాన్ని అట్లా సాగించారు. ద ల్యాడ్ వాజ్ వెంపటి చినసత్యం. ఆ అబ్బాయి ఎవరు అంటే వెంపటి చినసత్యం. హూ లేటర్ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ డాక్టర్ వెంపటి చినసత్యం. ఆ అబ్బాయి పేరు వెంపటి చినసత్యం, కానీ తర్వాత ఆయనకు వచ్చినటువంటి గౌరవార్థం వల్ల డాక్టర్ వెంపటి చినసత్యం అయ్యారు. డాక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్లు చేసే డాక్టర్ కాదు, వైద్యం చేసే డాక్టర్ కాదు. ఆయనకు వచ్చినటువంటి డిగ్రీ ద్వారా డాక్టర్ అయినటువంటి పిహెచ్డిని సంపాదించినటువంటి డాక్టర్ అనమాట. గౌరవార్థం వచ్చినటువంటి డాక్టరేట్. అండ్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ వాజ్ కూచిపూడి అండ్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ హీ వాజ్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ వాజ్ కూచిపూడి. ఆయన ఊరు పేరు కూచిపూడియే. ఆయన ఏ డాన్స్నైతే, ఏ నాట్యాన్నైతే వెలుగులోకి తీసుకోవాలనుకున్నారో దాని పేరు కూడా కూచిపూడి. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ డాన్స్కి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆయన ఊరిలో, అంటే ఆయన ఎక్కడ జన్మించారో అదే ఊరిలో ఆ కూచిపూడి అనేటటువంటి నాట్యం కూడా పుట్టింది కాబట్టి దానికి ఆ ఊరి పేరే స్థిరపడిపోయింది అనమాట. సో కూచిపూడి అనే ఊరి నుంచి బయలుదేరి కూచిపూడి అనేటటువంటి ఒక డాన్స్ని చాలా వెలుగులోనికి తేవడానికి ఆయన తన జీవితాన్ని అంతటినీ కూడా ధారపోశారు. హీ వాజ్ టూ బిగ్ ఇన్ హిజ్ ఆస్పిరేషన్. తన డ్రీమ్స్ నిజం చేసుకోవడంలో, తన కళలు నిజం చేసుకోవడంలో, తన ఆశయంలో ఆయన చాలా పెద్ద ఆశయాన్ని పెట్టుకున్నారనమాట. హీ ఫేస్డ్ మెనీ హార్డ్షిప్స్ ఇన్ హిస్ చైల్డ్హుడ్. బాల్యంలో చాలా కష్టాలు, చాలా సమస్యల్ని, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఈయన ఎదుర్కొన్నారు. హీ వాజ్ హ్యూమిలియేటెడ్ బై హిస్ టీచర్ అండ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అన్ఫిట్ టు లెర్న్ కూచిపూడి. కొన్ని సందర్భాల్లో డబ్బు లేకపోవడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు హ్యూమిలియేషన్స్, అవమానాలు కూడా పొందాల్సి వస్తుంది కదా. సో ఒకానొక సందర్భంలో వాళ్ళ టీచర్ గారే ఆయన్ని నువ్వు డాన్స్కి పనికి రావు, యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ కూచిపూడి, టు లెర్న్ కూచిపూడి, యు ఆర్ అన్ఫిట్ అని హ్యూమిలియేటెడ్, దట్ మీన్స్ ఆయన్ని అవమానించారనమాట. నువ్వు డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి పనికి రావు, కూచిపూడి అసలు నీకు రాదు అని అవమానించారు. అయితే ఎక్కడైతే అవమానాన్ని పొందారో అక్కడే తన గొప్పతనాన్ని చాటుకోవాలని తన జీవితాన్ని అంతటినీ కూడా ధారపోశారు. అట్ హీ రిమైన్డ్ డిటర్మైండ్. అయినా సరే, అవమానాలు పడినా సరే ఆయన వాటిని ఛాలెంజెస్గా తీసుకొని తన జీవితాన్ని డెడికేట్ చేసి కూచిపూడికి ఒక గొప్ప ఒక హోదాని కల్పించారనమాట. హీ వాజ్ టాట్ బై తాడేపల్లి పేరయ్య శాస్త్రి అండ్ వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి. ఈయన ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఈ డాన్స్లో మెళకువలన్నీ అంటే తాడేపల్లి పేరయ్య శాస్త్రి గారు ఒకరు, తర్వాత వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి గారు ఒకరు. సో ఇద్దరు గురువుల దగ్గర ఈయన చాలా ఆర్ట్ ఫామ్ అంతా కూడా నేర్చుకున్నారనమాట. హీ వాజ్ టాట్ బై తాడేపల్లి పేరయ్య శాస్త్రి అండ్ వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి. హీ డెడికేటెడ్ హిజ్ లైఫ్ టు కూచిపూడి ఆర్ట్ ఫామ్. తన జీవితం మొత్తం ఆ కూచిపూడి ఆర్ట్ ఫామ్కి ఆయన డెడికేట్ చేశారు. హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ ఇన్ చెన్నై ఇన్ 1963. 1963లో ఈయన చెన్నైలో, అంటే ఇప్పుడు చెన్నై అంటున్నాం, ఇదివరకు మెడ్రాస్. సో ఇన్ మెడ్రాస్ హీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ. ఎందుకోసం? టు గివ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ కూచిపూడి, ఓకే, టు హిస్ disciples, that means to his students. He directed dance sequences in many films. చాలా సినిమాల్లో ఈయన కొరియోగ్రఫీ చేశారంట. డాన్స్ సీక్వెన్సెస్ని ఆయన
డాన్స్ మాస్టర్గా ఉండి దానికి స్టెప్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. As many as 180 solo items and 15 dramas were composed and choreographed by him. 180 సోలో ఐటమ్స్ అంటే స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్క డాన్సర్ చేసేటటువంటి వాటిని సోలో ఐటమ్స్ అంటారు. అలాంటివి 180 సోలో ఐటమ్స్ని అట్లాగే 15 డ్రామాస్ని స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు. కానీ నంబర్ ఆఫ్ డాన్సర్స్ ఉండి ఒక ఈవెంట్ని ఏదైనా తీసుకుని దాన్ని డాన్స్ డ్రామాగా వేస్తారు. సో అట్లాంటి 15 డాన్స్ డ్రామాస్ని కంపోజ్ చేశారనమాట. కొరియోగ్రాఫ్డ్, దట్ మీన్స్ హీ అరేంజ్డ్ మెనీ స్టెప్స్ ఫర్ దోస్ సోలో ఐటమ్స్ అండ్ 15 డ్రామాస్. హిస్ డిస్టింగ్విష్డ్ డిసైపుల్స్ ఇంక్లూడ్ యామిని కృష్ణమూర్తి, హేమమాలిని, శోభా నాయుడు ఎట్సెట్రా. ఈయన దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి డిసైపుల్స్ అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్స్ కదా. ఈయన దగ్గర కూచిపూడి నేర్చుకున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప డిసైపుల్స్ చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో యామిని కృష్ణమూర్తి అంటే చాలా గొప్ప నాట్యకారిణి. హేమమాలిని మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఒక ప్రసిద్ధ హిందీ యాక్ట్రెస్, ఆమె నేర్చుకున్నారు. శోభా నాయుడు నేర్చుకున్నారు. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారనమాట. ఓకే, సో అమాంగ్ ఆల్ ద డిసైపుల్స్ we gave 3 names only here. His distinguished disciples include యామిని కృష్ణమూర్తి, హేమమాలిని, శోభా నాయుడు ఎట్సెట్రా. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అవార్డెడ్ హిమ్ ఎన్ ఆనరరీ డాక్టరేట్ ఇన్ 1980. ఈయనలోని ప్రతిభా పాఠవాల్ని చూసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గౌరవ డాక్టరేట్ 1980లో ప్రదానం చేయడం జరిగింది. టీటీడీ మేడ్ హిమ్ ద ఆస్థాన నాట్యాచార్య ఇన్ 1976. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు మీ అందరికీ తెలుసు కదా, వాళ్ళు ఆస్థాన నాట్యాచార్యునిగా ఈయన్ని 1976లో నియమించడం జరిగింది. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డెడ్ హిమ్ పద్మభూషణ్. చాలా విశిష్టమైనటువంటి పురస్కారం పద్మభూషణ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డెడ్ హిమ్ పద్మభూషణ్. మన భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు పద్మభూషణ్ అవార్డును కూడా ప్రదానం చేయడం జరిగింది. హీ లెడ్ అన్ ఇలస్ట్రియస్ లైఫ్ of 83 years and breathed his last on 29th July 2012. సో ఈ మధ్య కాలం వరకు కూడా ఆయన జీవించి ఉన్నారు. ఒక 8 ఏళ్ల క్రితం మాత్రమే, అంటే 2012 జూలై 29న ఆయన 83 ఇయర్స్ జీవించి ఉండి అనేక మంది శిష్యులను తయారు చేసి అప్పుడు ఆయన స్వర్గస్థులయ్యారు. వెంపటి రిమైన్స్ at the center stage of కూచిపూడి search as a classical dance form in modern India. Hence, he can rightly be called maestro with a mission. ఇక్కడ కూచిపూడి అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఎవరు అంటే వెంపటి చిన్న సత్యం గారు అనమాట. అంటే కూచిపూడికి ఆ హోదాను, ఆ గొప్పదనాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆయనే. కాబట్టి ఆయన్ని మనం కరెక్ట్గా మైస్ట్రో విత్ ఏ మిషన్, ఒక గొప్ప ఆశయంతో కూచిపూడిని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేణికి తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప నాట్య కళాకారుడుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ లెసన్. ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ సమ్ గ్లోసరీ. ఓకే, మైస్ట్రో, MAESTRO, మైస్ట్రో, దట్ మీన్స్ ఏ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ఏ ఫైన్ ఆర్ట్. ఒక గొప్ప నాట్య కళని అభ్యసించి ప్రదర్శించినటువంటి ఒక గొప్ప నాట్యకారుడు అనమాట మైస్ట్రో. మైస్ట్రో. ఓకే, సే అగైన్ ఆఫ్టర్ మీ, సే ఆఫ్టర్ మీ, మైస్ట్రో, మైస్ట్రో, మైస్ట్రో. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్యాషన్, PASSION, ప్యాషన్, ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్, ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్. ప్యాషన్ మీన్స్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్. నెక్స్ట్ choreography, CHOREOGRAPHY, choreography. This is a noun. Maestro, that the word maestro is a noun. Passion also noun. Choreography, this word also noun. Okay, choreography means art of arranging steps for a dance. Art of arranging steps for a dance. You know this word very well because you are watching all the dance programs in different channels, so you know very well, isn't it?
Oblivion. 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 Noun. State of being unnoticed. Oblivion means this is also noun word. Oblivion. 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 State of being unnoticed. అంటే చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని గుర్తించలేనట్లుగానమాట. ఓకే. కార్ ఎన్నిచే. NICHE. కార్ ఎన్నిచే. ఓకే. నిచే. Niche. If you want to check the pronunciation, you can ask Google also again. Okay. Later, if you have smartphones, you can check it. Car eniche. That means this is idiom. Car eniche means idiom. This is build reputation. BUILD. Build reputation. Reputation అంటే ఒక గొప్ప మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు, ఒక మంచి వరవడిని నిర్మించుకోవడం అన్నమాట. రివరెంట్. REVERENT. Reverent. This is adjective. That means filled with honor. Filled with honor. HONOUR. Honor. గౌరవం అన్నమాట. గౌరవాన్ని పొందడం లేదా గౌరవంతో నిండిపోవడం అన్నమాట. నెక్స్ట్ NUANCE. Observe the pronunciation. This is noun. Nuance. 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 Okay. Subtle difference. Next, 8th one. This is also somewhat difficult for you pronunciation, but you can learn. CONNOISSEUR. CONNOISSEUR. This is also noun word. Connoisseur. Say after me, all of you. Connoisseur. 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 Judge of an art. Okay. Next, 9th one. Coveted. COVETED. This is adjective. Coveted. Liked by everyone to have. Liked by everyone to have. అందరి చేత పూర్వకంగా ఇష్టపడటం అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ illustrious. 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 Say after me. Illustrious. 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 That means very famous and much admired. చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొంది అందరి చేత కూడా అందరికీ ఇష్టం అవడం అన్నమాట. వెరీ ఫేమస్ అండ్ మచ్ అడ్మైర్డ్ మీన్స్. ఓకే. దట్ మీన్స్ illustrious. మనం ప్యాసేజ్లో చూసాం కదా, he led an illustrious life అని. సో all these words we learnt in the beginning as a part of we love reading. Okay. Once again, maestro, passion, choreography, oblivion, corvinice, reverent, nuance, connoisseur, coveted, illustrious. Okay. So learn all these words. Okay. Next, now we will see some comprehension questions. Read the following questions and answer them. Who was the dropout mentioned in the passage? Passage లో చదువు మానేసి స్కూల్ మానేసి వెళ్ళిపోయిన ఒక అబ్బాయి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. Who was the dropout? Who was the dropout? వెంపటి చిన్న సత్యం. Okay. Next, how old was he? His age is mentioned in the passage. How many years? 18 years lad, isn't it? So his age was 18 years. Third question, why did he leave his house, or what was his dream? ఇంటిని ఎందుకు వదిలేశాడు అంటే తనకు ఒక డ్రీమ్ ఉండడం వల్ల. సో what was that dream? What was his dream?
What was his dream? To give a great position to Kuchipudi, isn't it? Which is his native place? Fourth one. Aina swasthalam enti? Now we will see the answers. See, the dropout mentioned in the passage was Vempati China Satyam. The dropout mentioned in the passage was Vempati China Satyam. Second one, he was 18 years old. He was 18 years old. Third question. What is third question? Why did he leave his house or what was his dream? ఆయన ఇంటిని ఎందుకు వదిలేశారు లేదా ఆయన కల ఏంటి కదా? Now the answer is he left his house to elevate the status of an art form that is Kuchipudi he had learnt from his great gurus. తను ఏదైతే తన గురువుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడో ఆ కూచిపూడిని చాలా ఉన్నతంగా తీసుకురావాలనేసని ఆయన తన డ్రీమ్తో ఇంటిని వదిలిపెట్టాడు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ హిజ్ నేటివ్, విచ్ ఈజ్ హిజ్ నేటివ్ ప్లేస్ అని అడిగాం కదా. ఫోర్త్ ఆన్సర్, హిజ్ నేటివ్ ప్లేస్ ఈజ్ కూచిపూడి ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. చెప్పుకున్నాం కదా, కృష్ణా జిల్లాకి 50 కిలోమీటర్ల అవతల ఉన్నటువంటి చిన్న విలేజ్ కూచిపూడి. అక్కడే కూచిపూడి డాన్స్ పుట్టింది కాబట్టి దానికి ఆ పేరు స్థిరపడిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, హూ టాట్ సత్యం ద డిఫికల్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కూచిపూడి ఆర్ట్? మరి వెంపటి చిన్న సత్యం గారికి కూచిపూడిలో ఉండేటటువంటి కఠినమైనటువంటి స్టెప్స్ని కానీ భంగిమల్ని కానీ లేకపోతే వివిధ రకాలైనటువంటి డాన్స్ భంగిమల్ని ఎవరు నేర్పించారు? దట్ మీన్స్ సింప్లీ హూ వేర్ ద టీచర్స్ ఆఫ్ వెంపటి చిన్న సత్యం. ఓకే, సో ఎవరు? వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ గారు, తర్వాత తాడేపల్లి పేరయ్య శాస్త్రి గారు కదా, వీళ్ళిద్దరూ అనుకున్నాం కదా. సో ఓకే, we will see the answers. Sixth question, when and where did he establish కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ? వెంపటి చిన్న సత్యం గారు కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీని ఎక్కడ ఎప్పుడు ప్రారంభించారు లేదా స్థాపించారు? చూద్దాం. ఎక్కడ ఎప్పుడు? మెడ్రాస్లో స్టార్ట్ చేశారు కదా. ఓకే, వాట్ వేర్ ద అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్? ఆయనకు వచ్చినటువంటి అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఏమున్నాయి? ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చింది. టీటీడీ వాళ్ళు, టీటీడీ మేడ్ హిమ్ యాజ్ నాట్యాచార్య ఫర్ టీటీడీ, ఇజంట్ ఇట్? నెక్స్ట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అవార్డెడ్ హిమ్ honorary degree. So all these are awards and rewards received by him. Eighth question, pick out the word from the passage which means a great performer of a fine art. Pick out the word from the passage which means a great performer of a fine art. ఒక గొప్ప ఫైన్ ఆర్ట్ని, ఒక ఉన్నతమైనటువంటి కళని ఒక అద్భుతంగా ప్రదర్శించేటటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటారు? అదే కదా స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం. ఇట్ దట్ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ అవర్ లెసన్, మాయిస్ట్రో, ఇజంట్ ఇట్? సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? మాయిస్ట్రో. Ninth question, what is the meaning of illustrious? Just now we learned the spelling and pronunciation and meaning in glossary part, isn't it? Illustrious, what is the meaning of illustrious? Try to remember the answer. Okay, now we will see the answers. See, these are answers. Tadepalli Peraya Sastri and Vedantam Lakshmi Narayana Sastri taught him the difficult aspects of Kuchipudi. కూచిపూడిలో ఉండేటటువంటి డిఫికల్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా తాడేపల్లి పారయ్య శాస్త్రి గారు, వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి గారు వెంపటి చిన్న సత్యం గారికి నేర్పించారు. He established Kuchipudi Art Academy in 1963 in Madras. That means now that is in Chennai. Okay, so 1963లో మెడ్రాస్లో దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. Seventh answer, awards and rewards received by వెంపటి చిన్న సత్యం గారు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అవార్డెడ్ హిమ్ ఆనరరీ డాక్టరేట్. ఆయనకి
ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఏం చేసింది? ఆనరీ డాక్టరేట్ని, గౌరవ డాక్టరేట్ని ప్రదానం చేసింది. హీ రిసీవ్డ్ సంగీత నాటక్ అకాడమీ ఫెలోషిప్. ఆయనకి ఇంకా ఏమొచ్చినాయి? సంగీత నాటక అకాడమీ ఫెలోషిప్ వచ్చింది, రాజ్యలక్ష్మి అవార్డు వచ్చింది, అండ్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ పద్మభూషణ్ అవార్డ్. ఇవి సింపుల్గా కొన్నే మనం మెన్షన్ చేసాం, కానీ మెనీ మోర్ అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆయనకు వచ్చినటువంటి. యూ కెన్ రిఫర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ టీచర్. ఓకే, and the 8th question, what is the meaning of a great which the word, we have to pick out the word from the passage which means a great performer of a fine art, that is maestro. చెప్పుకున్నాం కదా, maestro. Next, what is the meaning of illustrious? Very famous and much admired. Okay, so these are the comprehension questions. Okay, read the lesson once again after going to school. Now we will see some grammar points. Read the following pair of sentences. ఇక్కడ ఒక 2 sentences ని ఇవ్వడం జరిగింది, చూడండి. First one, Ramya asked, are these fabrics from Indonesia? Ramya asked, are these fabrics from Indonesia? Observe the sentence carefully. After Ramya asked, a comma is there, and are these fabrics from Indonesia? Those words are inside the inverted commas or apostrophes, isn't it? Second question, the teacher said, what can be the origin of the word? Here also the same structure is followed in the second statement, second question also. That means second sentence. Now see here, 2 questions are there. Who are the speakers? ఈ సెంటెన్సెస్లో స్పీకర్స్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్, who is asking the question? Ramya. So Ramya is the speaker. In the second sentence, who is telling the answer? Or asking, the teacher said, she is telling. What can be the origin of the word? That means that she is asking the students. These 2 words are from the lesson Ikat. Okay, so what are the exact words spoken by them? Here in 2 sentences, what are the exact words spoken by Ramya and the teacher? The exact words spoken by Ramya are these fabrics from Indonesia? That means the words which are inside the inverted commas, are these fabrics from Indonesia? ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇండోనేషియా నుంచేనా అన్న మాటలు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్నాయి కదా. సో ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ స్పోకెన్ బై ద స్పీకర్. ఇన్ ద సెకండ్ sentence also, the teacher said, comma, what can be the origin of the word? ఈ పదం ఎలా పుట్టింది, ఎలా పుట్టుండొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. సో ఆ వర్డ్స్ కూడా, those words are also inside the inverted commas. So here in these 2 sentences, speakers are, in first sentence Ramya is the speaker, and in the second sentence teacher is the speaker. Okay, ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ వీళ్ళు మాట్లాడినవి మనం ఎలా పట్టుకోగలుగుతాం అంటే, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి, లోపల ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్స్. ఓకే, లెట్స్ అనలైజ్ ద సెంటెన్సెస్ 1 and 2. The first part of the sentence, Ramya asked, has a subject. What is that subject? Ramya. And a verb, asked, isn't it? Ramya is subject. Asked means action word, isn't it? అడిగింది కదా, చెప్పింది కదా అక్కడ. సో రమ్య అనేది సబ్జెక్ట్, ఆస్క్డ్ అనేది verb part. This clause is called the reporting clause. So in this first sentence, the first part of the sentence is called reporting clause. ఈ రిపోర్టింగ్ క్లాజ్లో ఉన్నటువంటి వర్బ్ ఏమంటామంటే, the verb is called the reporting verb. Let us see clearly. Here you see Ramya asked. In this underlined part, Ramya asked, that part is called as a reporting clause. Okay, reporting clause. In this sentence, 2 parts are there. One is reporting clause
the remaining half is called as reported class. Reporting, reported. Okay. So in reporting class, that part contains a subject and a verb. Here Ramya is subject, asked is verb. What is the reported class? The part within the quotation marks or the words within the quotation marks are called as a reported class. Okay. Is it clear for you? See once again, Ramya is subject, asked is verb. These two, subject and verb, these two words combinedly called as reporting class. The words which are inside the or within the inverted commas or quotation marks are called as reported class. Okay. See, the part within the quotation marks is called reported class, which gives the exact words spoken by the speaker. ఎప్పుడైతే ఒక సెంటెన్స్లో మనం కొటేషన్ మార్క్స్ని చూస్తామో ఆ కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా స్పీకర్ మాట్లాడినట్టు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. అదర్వైజ్ we call it as direct speech. Now report the above sentences and observe the changes. ఇప్పుడు వీటిని మనం రిపోర్ట్ చేసినట్లయితే, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో మార్చినట్లయితే ఎట్లాంటి చేంజెస్ వస్తాయి? వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ వి అబ్జర్వ్? సి, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ చేంజ్డ్ యాజ్ Ramya asked if, or we can use whether also. Okay. Ramya asked if or whether those fabrics were from Indonesia. Ramya asked if or whether those fabrics were from Indonesia. The second sentence, the teacher asked what the origin of the word could be. Say again, first sentence, Ramya asked if whether those fabrics were from Indonesia. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో, డైరెక్ట్ సెంటెన్స్లో అంటే మనకి కొటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి మళ్ళీ. Ramya asked, are these fabrics from Indonesia? Are these కదా. కానీ ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి వచ్చేసరికి Ramya asked if whether those fabrics were from Indonesia. అక్కడ ఆర్ ఏమైంది? ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ వెర్గా మారింది. దీస్ అనేటటువంటి వర్డ్ ఏమైంది? డైరెక్ట్ సెంటెన్స్లో, డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి దీస్ అనేది ఇండైరెక్ట్లోకి వచ్చేసరికి దోస్గా మారింది. అంటే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్గా మార్చేటప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని మనం ఇండైరెక్ట్గా మార్చేటప్పుడు సర్టెన్ వర్డ్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే. The teacher asked what the origin of the word could be. ఇక్కడ కూడా మనకి డైరెక్ట్ సెంటెన్స్లో, డైరెక్ట్ స్పీచ్లో క్యాన్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. నౌ we will see what is direct speech. It is the conversation between two persons about each other. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరు పర్సన్స్కి మధ్యన ముఖాముఖి సంభాషణ జరుగుతూ ఉంటుంది. మీకు నాకు మధ్యన సంభాషణ జరిగింది అనుకోండి, కాన్వర్జేషన్. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. సో ఆల్వేస్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ అబౌట్ ఈచ్ అదర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as direct speech. In indirect speech, it is the conversation between two persons about third person. ఒక థర్డ్ పర్సన్ గురించి ఇద్దరి మధ్యన జరిగినప్పుడు సంభాషణ, దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. అందుకే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళే డైరెక్ట్గా చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ స్పోకెన్ బై ద స్పీకర్ విల్ బీ ఇన్ కొటేషన్ మార్క్స్. బట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వాళ్ళు చెప్పినవి, ఒక వ్యక్తి మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని పక్క వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి దాని యొక్క జిస్ట్ చెప్తాం తప్ప మనం వాటిని కొటేషన్ మార్క్స్లో చెప్పలేమన్నమాట, పెట్టం. సో
quotation marks indicate direct speech. So ఎప్పుడైనా సరే when a sentence is in the direct speech, we can observe the quotation marks. That means quotation marks ఉంటే ఒక sentence ని direct speech అని మనం తెలుసుకుంటాం. Okay. Now some rules to change direct sentence into indirect, direct speech into indirect speech. Okay. See here, am or is will be changed as was. Second one, are in direct speech will be changed as were, W-E-R-E. Third one, have or has will be changed as had. Do or does ఇవి ఎట్లా మారుతాయి? did గా మారుతుంది. this or these, this that గా మారుతుంది. these those గా మారుతాయి. ఓకే. here in direct speech will become there in indirect speech. now ఇప్పుడు అనేది అన్ని ఎట్లా మార్చుతాం? దెన్ అప్పుడుగా మార్చుతాం. అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్ స్పీచ్లోవి, రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్లోకి మారుతాయి అన్నమాట. ఎందుకని డైరెక్ట్లో ఉన్న వాటిని ఇండైరెక్ట్లోకి ఎందుకు మార్చాల్సి వస్తుంది అంటే ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈస్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్, ఇజంట్ ఇట్? బట్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఈస్ అబౌట్ ద థర్డ్ పర్సన్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళు మాట్లాడిని మనం అట్లాగే చెప్పలేం కాబట్టి ద జిస్ట్ ఆర్ సమ్మరీ విల్ బి సెట్. ఓకే. నౌ 8th one, can, C-A-N, can will be changed as could. can could గా మారుతుంది. 9th, may, might. shall, should, will, would గా మారుతుంది. today, that day, etc. ఓకే. టుడే, దట్ డే. ఓన్లీ ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు స్కూల్, లెర్న్ some more examples and some more sentences through your teacher. Okay. Happy teaching and happy learning, happy schooling. Okay. Bye. Thank you. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri.